तीन चलिए प्रदेश प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कौंसल वन अम्बाला में। कौंसल वन अम्बाला के ओल्डेस्ट स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट हैं, जो कि अपने इलाके में एक ब्रांड है। यहाँ पर आइल्स और पीटी की कोचिंग दी जाती है और साथ साथ स्टडी वीज़ा में डील किया जाता है। अगर आप भी बाहर जाना चाहते हो तो कौंसल वन अम्बाला से जरूर संपर्क करो। यहाँ पहुंचकर हमारी टीम ने देखा कि 6 बच्चों के वीज़ा आए हैं और बच्चों की खुशी का ठिकाना देखते ही बनता था। हमारी टीम ने यहाँ के एमडी सर से बातचीत की, जिन्होंने हमें कौंसल वन के बारे में विस्तार से बताया। हमारी टीम ने यहाँ के कोचिंग स्टाफ से भी बातचीत की, जो कि बहुत ही मेहनती है। आइए चलते हैं कौंसल वन अम्बाला। दर्शकों, किंज जाइए प्रदेश प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलाण जा रहे हैं कौंसल वन, एक ऐसा नाम जिहड़ा पिछले लंबे समय तो लोगों को इमीग्रेशन और आईलैट्स के फील्ड दे विच सेवावां दे रहा। साडी मुराद आ वीर जी दे नाल जिहड़े डायरैक्टर ने। वीर जी तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। मैं भी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदा जी अंबाला कैंट कौंसल वन दे विच। राइट, असीं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, तुसीं साडे सेंटर आए हो। वीर जी, कौंसल वन एक ऐसा नाम जिहड़ा पिछले लंबे समय तो 10 साल के अरसे तो वध की सेवावां कर रहा है। और जो आईलैट्स इमीग्रेशन लोगों को पता नहीं सीगा, तुसीं उदों तो इस फील्ड नाल जुड़े हो और अज भी उसी ग्राउंड के उपर उही सिंपलिसिटी दे नाल और उही फाइलां तुसीं लै रहे हो, जिहड़ियां फाइलां तुहानूं पता भी पूरियां चलन मतलब लगणगियां और आप इंटैंगल हो रहे हो। ये नहीं है कि तुसीं राइज कर लिया तो उन्होंने राइजनैस नूं होर तरीके नाल लै रहे हो। की कहना चाहोगे सर? नॉर्मली जो इमीग्रेशन फील्ड दे विच देखिए है ना, तो बहुत सारे जिहड़े स्टूडेंट ने वो अजकल बाहर जाना चाहते हैं, तो जिहड़े इमीग्रेशन लाइन दे विच बहुत सारे इहो जिहे बंदे ने जिहड़े स्टूडेंट्स दे नाल धोखा भी कर रहे हैं। साडा इक्को ही पिछले 17-18 सालों तो जदों तो असीं काम कर रहे हैं, साडा इक्को ही एजेंडा रहा है भी जिहड़ी तां फाइल हैगी है भी जिहदा होना काम सिर्फ उहनूं ही हाँ करीदी है, नहीं तो क्लाइंट नूं मना कर दईदा भी हाँ तुहाडा काम नहीं होना, तुसीं कितों होर करा लो। वीर जी, जिद्दां तुसीं कहा कि ठगी धोखा बहुत हो रहा, हुण असीं लोग तां अनभोल है। जिहड़ा भी बंदा ने वीज़ा लवाउणा उहनूं कोई नहीं पता, नॉलेज नहीं है। किन्हां चीज़ां दा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अज दा जिहड़ा युग है जिहदे विच बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हैगी आ। और उस समय दे विच जदों कि पैसा भी है नहीं गा, असीं पंजाब की गल कर लीए, हरियाणे के किसानां की गल कर लीए, बड़ी दुविधा दे विच ने लोग। पैसा नहीं है और बच्चे जिहड़े बाहर जाके खुश ने। की असीं ध्यान रखीए? सब तो पहलां ते जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने किसी भी कंट्री दीयां, भावें आस्ट्रेलिया हैगा, भावें न्यूजीलैंड हैगा, भावें कैनेडा हैगा, वो सारियां रिक्वायरमेंट्स तुसीं प्रॉपर इमीग्रेशन की वैबसाइट्स ते जाके चैक कर सकते हो, या उत्थे रजिस्टर्ड जिहड़े कंसलटेंट्स हैगे ने उन्हां नाल कंसल्ट कर सकते हो। पहलां तो तुहानूं यही देखना चाहिए भी साडा कंसलटेंट जिहड़ा हैगा, देरे इत्थे 2 वक्रे वक्रे शब्द ने, एक एजेंट हैगा, एक कंसलटेंट हैगा। राइट, एजेंट्स बेसिकली वो ने जिहड़े तुहाडे कोलों डॉकूमेंट लैके तुहाडे पैसे लैके फाइल कितों होर करदे ने। राइट, जिहड़े कंसलटेंट्स ने यू हैव टू लुक फॉर, तुसीं देखना हैगा भी वो कंसलटेंट रजिस्टर्ड हैगा, ठीक है जी। और इमीग्रेशन की वैबसाइट ते सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने वो क्लीयर हैगियां ने भी। जिवें कैनेडा की गल करिए, जे +2 कैंडीडेट हैगा, जिहड़े आईलैट्स की रिक्वायरमेंट हैगी है 6 with 6 ईच बैंड हैगी है SDS कैटेगरी दे विच। ते SDS कैटेगरी दे विच मैक्सीमम ऑलमोस्ट 93% प्लस वीज़ा सक्सैस रेट आउंदा है। नॉन SDS कैटेगरी दे विच जे कोई रिस्क लेना चाहुंदा है बच्चा भी, जिहदे किसी जी एक विच 5.5 बैंड ने, वो रिस्क ही लै रहा है, क्योंकि उहदे विच 50% चांस होंदे ने वीज़ा दे। असीं इहो जिहियां जिहड़ियां फाइलां वो नहीं करदे, असीं जिहड़ी रिक्वायरमेंट मैट करदियां ने फाइल्स उही करदे आ। एवें असीं आस्ट्रेलिया की गल करिए, आस्ट्रेलिया दे विच बहुत सारे जिहड़े स्टूडेंट्स होंदे ने 6 with 5.5 दे विच वीज़ाज हो जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के, बिकॉज उत्थे लैवल है ने यूनिवर्सिटी के, लैवल 1 लैवल 2 लैवल 3। तो जिहड़े असी AL1 जिहड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैगियां उन्हां दी वीज़ा का काम करते हैं, तो 6 with 6 ईच बैंड होने जरूरी है। किसी एक दे विच 5.5 ने तां भी चल जाते हैं, बट 5.5 ओवरऑल होण तां वो नहीं चलणगे। दूजा आस्ट्रेलिया दे विच ध्यान रखने वाला काम है भी जिहड़े तुहाडे एकेडमिक स्कोर हैगा 10+2 दे विच 60% तो ज़्यादा होना चाहिए। मिनीमम 60% होएगा CBSE दे विच, ते स्टेट बोर्ड्स दे विच 70% होएगा, तो तुहाडे वीज़ा दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। एवें कैनेडा दे विच
ਮਿਨੀਮਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ 55 to 60% ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 10+2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ 5.5 ਓਵਰਆਲ ਵਿਦ 5 ਈਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਈਚ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਵਿਦ 6 ਈਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਕਾਲਜ ਨਾਟ ਟੂ ਦੀ ਏਜੰਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GIC ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, $10,200 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ NRI ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ C1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਲਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੋਡ, ਸਾਡਾ ਮਾਊਥ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਊਥ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ PR ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਈਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੀ ਮੇਜਰ ਲਿੰਕ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੀਏ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੀਏ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਅਪ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ 10 ਤੋਂ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਲਮੋਸਟ $10,200 ਉਹਦੇ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਮੀਨਸ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 4 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ 6 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਵਡ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 15-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ,
ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ DLI ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ DLI ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ DLI ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर 3 ਈਅਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਟਲ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, PR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ USA ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ 4-5 ਵੀਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਲਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਫੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਲਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੀ ਪੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ GIC ਪੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ PT ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਨ ਦੇ ਬੈਚਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਚਿਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ IDP ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲਾਸਟ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ IDP ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ IDP ਦਾ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ
ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ 올ਡ ਫੈਕਲਟੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 14 to 15 ਈਅਰ ਆਫ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਫੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ CBSE ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡੀਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਨੇ ਬਿਗਨਰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਥੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ 7000 ਤੋਂ 8000 ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਡਾਟਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲ 1 ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋ, ਫੀਸਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਾ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅੰਬਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ। ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਊਥ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਊਥ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, MP ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਮਪੁਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੋਟਾ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ। ਮਾਊਥ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੋਕੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ 6 ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉਹੀ ਪਿਕ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ, ਡੇਲੀ 5-6 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ 3 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी सर, विनायक शर्मा नेम है स्टूडेंट का। आफ्टर 12th इनका कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम के लिए
वीज़ा आया है फ्लेमिंग कॉलेज का। सेकेंड अगर हम स्टूडेंट की बात करें, मुकुल चिरू, इनका भी 12th आफ्टर मेडिकल प्रोग्राम है इनका बायोटेक्नोलॉजी का। लॉयलिस्ट कॉलेज से इनका वीज़ा है। ठीक है। थर्ड अगर हम स्टूडेंट की बात करें, अभी मौदगिल, इनका है पीजी प्रोग्राम के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, आईटी के प्रोग्राम के लिए। तो अगला हमारा फोर्थ वीज़ा जो है कुणाल शर्मा। फोर्थ वीज़ा जो है कुणाल शर्मा का, इनका है बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम, लॉयलिस्ट कॉलेज के लिए आया है इनका। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ वीज़ा की बात करें, इनका नेम है ईशू, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, लॉयलिस्ट कॉलेज, और ये मैरिड है। तो आज का हमारा लास्ट वीज़ा, सिक्स्थ वीज़ा जो हमने रिसीव किया है, मनप्रीत कौर, अलगोमा यूनिवर्सिटी, शी इज़ फ्रॉम पटियाला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए आज इनका वीज़ा आया है। मैडम, आज आप एज ए काउंसलर हर क्लाइंट के साथ बात करते हैं, फाइलिंग की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज एक ऐसा समय बना हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि वीज़ा से नहीं लग रहे, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि काउंसिल 1 में तो हर रोज़ ये वीज़ाओं की भरमार रहती है? सर मेनली मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि प्रोफाइल का जेन्युइन होना। तो प्रोफाइल अगर जेन्युइन आती है, हमारा टोटली 100% जो काम रहता है वो जेन्युइन रहता है। तो प्रोग्राम जो हम देते हैं रेलेवेंसी में देते हैं, और कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ आइल्स का भी है सेंटर, तो बच्चे ने अगर यहीं से आइल्स करी है तो इनकरेज करते हैं कि बच्चा आइल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करे, बैंड स्कोर ज़्यादा टारगेट करे, सो दैट उसकी प्रोफाइल में जो भी 1-2% लूप होल है उसको हम कवर करें, सो दैट कि वीज़ा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। गुड़ी, आपका काउंसिल 1 से वीज़ा आया, बहुत ही आपका लाइट लग रहा है फेस, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपकी फीलिंग है और किस चीज़ का वीज़ा लगा है और कैसे आपने इनको अप्रोच किया, कहाँ से आपको इनका रेफरेंस मिला? मेरा कनाडा का वीज़ा लगा है और मैं डिप्लोमा इन बायोलॉजी प्रोग्राम में इनरोल्ड हूँ, और मैंने आइल्स भी यहीं से किया है। तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि टीचर्स जो हैं वो भी बहुत मतलब सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। अगर कोई भी डाउट हो तो कितनी भी बार हम पूछ सकते हैं। और फिर जब मैंने फ़ाइल लगवाई है, तो मेरे जब फ़ाइल लगवाने के बाद मेरा वीज़ा भी है जो बहुत फास्टली प्रोसेस हुआ है, और मुझे अभी 29 जुलाई को मेरा वीज़ा मिल गया। और कितने बैंड्स थे तुम्हारे, और कैसे तुमने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कैसे रही आपकी? मेरे आइल्स में ओवरऑल 7 बैंड्स थे, और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे आइल्स के बारे में मतलब कुछ भी पता नहीं था इतना, लेकिन मेरे तभी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे पूरा गाइड किया कि आइल्स क्या होता है, इसमें कैसे करते हैं सब कुछ, और फिर इसमें ओवरऑल मेरे 7 बैंड्स हैं। एंड एज फार एज स्पीकिंग इंग्लिश इज कंसर्न्ड, राइट फ्रॉम स्टार्ट, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? From the starting, my speaking was not really very good, and I was not really very comfortable in English. But my teacher, and her name is Gurpinder Kaur, and Shraddha ma'am, they are really very supportive. They enhanced my vocabulary as well. They taught me very good idioms, which helped me enhance my vocabulary and my speaking score as well. बेटा, बड़ी मिठाई उठाई हुई है और बड़ा खुशी में आए हो, क्या हुआ है, क्या लगा है आपको? ये वीज़ा भी देख रहे हैं हम, क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है तुम्हारा और कैसे आपने यहाँ अप्लाई किया, कैसे आपने कहाँ से आइलेट्स की और कैसे आज इस मुकाम पर पहुँचे हो कि मिठाई खिलाने वाले भी बने और खा भी रहे हो? मेरा नाम अभी मौदगिल है। मैंने आइल्स यहीं से की थी, काउंसिल 1 से, और फिर मैंने यहीं से वीज़ा लगवाया था क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है वीज़ा का, और सक्सेसफुल वीज़ा आता है। तो मैंने यहाँ से अप्लाई की थी, मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई वीज़ा में, और मेरा वीज़ा आ गया आज फाइनली। कितना टाइम लगा आपको, कितनी देर आपने यहाँ आइलेट्स की और कितनी देर में आपने ये संभव का काम करके दिखाया? मैंने 2 to 3 मंथ्स किए थे आइल्स, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था बिकॉज ऑफ टीचर्स डिड गुड वर्क। एंड अब मेरा वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, आई थिंक मई में अप्लाई किया था, और मेरा वीज़ा आ गया था, अब प्रिंट होके भी आ गया। और जैसे कोरोना का एपिडेमिक था और हर तरफ नेगेटिविटी थी, देशों ने वीज़े बंद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं डर था, लेकिन जब ये वीज़ा आया तो एकदम से मज़े आने लगे? यस सर, बहुत खुशी हुई थी जब वीज़ा आ गया था। वैसे मेरे को होप थी, टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, सर ने भी बहुत मोटिवेट किया था कि वीज़ा आ जाएगा, और फाइनली वो आ गया। ब्रदर, कितना लगा ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ 1 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਦਿਲਾਏ, और आज ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि वीज़ा ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया जी। काउंसिल 1 का पहले नाम सुना था, हमारे एक फ्रेंड ने हमें रिकमेंड किया था,
उनका बच्चा भी यहीं से करके गया था और हमने कराया तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से इन्होंने करवाया सब कुछ। अच्छा, और थैंक्स कहेंगे जी हम तो इनको। और कैसी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई बच्चे की? पहले इसका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या था और आज हम देख रहे हैं उड़ रहा है ये। आपको लगता है कि ये उड़ाने में मतलब जो है एक जो काउंसिल 1 का बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल इन्हीं का रोल है सारा। हमारे पास तो पहले बड़ा शाय था, अब ऐसा हो गया तो ये इनकी बदौलत है। थैंक यू। मैडम, आप यहाँ पिछले लंबे समय से आइलेट्स के ट्रेनर हैं, क्या कहना चाहेंगे काउंसिल 1 के बारे में और यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में? I think the atmosphere of this institution has been extremely nice, as I am working in this institution from the last 2 years, and the results are also been very great of this institution. And as far as you teachers are concerned, you are very polite and what about you yourself? Actually, I am in this profession from the last 2 years, and I do consider that I give my best in order to teach the student so that they can score their best marks. आइलेट्स में केवल आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ और नहीं है, उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देते हैं बच्चों में? Definitely, sir, because our motive is not only to teach the English, because there are many students who are going abroad, so there should be good personality, how to behave with other, how to cope up in their culture, everything is very important. So time to time we even call the student to come forward and to speak something about yourself and how to cooperate with others. Means our main focus is not only to give them IELTS training but also to do the complete personality development. And as far as your sir is concerned, who is very renowned person and he knows all about immigration also, and you not only giving the coaching of IELTS but as well as how you have to be immigrate, कैसे आपने वहाँ पर जाना है, कैसे इंटरव्यूज़ होंगी, कैसे आपका एटीट्यूड होगा, कैसे आपको नए नए लोग मिलेंगे? Definitely, sir. Sir has vast experience in this field, so they provide each and every counseling to the students, not only about the visa. In fact, they also tell the proper location in which they should go and what kind of job for which they can search, and moreover they also guide if you are facing any problem in accommodation there, so they also suggest them, and moreover any kind of assistance like visa assistance, departure assistance, so any kind of assistance student want, so they definitely help. सिमरन, कैसे लग रहा है आपको? आप बहुत छोटी एज में ही यहाँ पर टीचिंग भी देने लगे हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि टीचिंग देते देते भी आपको और भी एक्सपीरियंस हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत वास्ट उनकी नॉलेज है, तो उसके साथ भी आप अपने आप को भी पॉलिश कर रहे हैं साथ में? वो तो है ही है, बिकॉज़ ये चीज़ होती है कि जब आप न्यू स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं तो उनका डिफरेंट माइंडसेट होता है, तो उनको समझना, उनकी मेंटालिटी को समझना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ जी। और एज फार एज योर सर आर कंसर्न्ड, और जैसे वो काउंसलिंग करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई है, जो ऐसे नहीं है कि बच्चे जो भी वीकर सेक्शन में भी हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी कम है, तो उनको हम लोगों ने, ये नहीं है जैसे इन्होंने कैटेगरीज बांटी हुई हैं, और कैटेगरी बांटने के बाद भी अगर भी कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो भी आप लोग 100% अपना देने का कोशिश करते हो? हम हमारा 1000% देने का कोशिश करते हैं, बिकॉज़ और सर को भी काफ़ी नॉलेज है इस फील्ड में, और सर काफ़ी ज़्यादा उनके अच्छी तरीके से वीज़ा एंड एक्सपीरियंस सब कुछ है। आज भी जैसे कि काफ़ी वीज़ाज़ आई हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आप लोगों की भी एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं जब कोई वीज़ा आता है? हमारी डबल हो जाती है एनर्जी लेवल विद, लाइक हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमें इतना सक्सेस मिल रहा है। इवन वो एडमिशन्स पे भी होता है कि हमें और एडमिशन्स मिलती है जब रेफरेंस आता है, तो वो चीज़ है। तो हम क्या माने, ईस्ट और वेस्ट? काउंसिल 1 इज़ द बेस्ट। बेटा, क्या महसूस करते हो आप यहाँ पर काउंसिल 1 में आप लोग आइलेट्स टिप्स में अपनी स्टडी ले रहे हो, और कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है आप में? कैसा आपका पहले माइंड सेटअप था, अब कैसा है? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਨੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ भी हो रही है ਨਾਲ ਵਧੀਆ। बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। जब यहाँ पहले दिन आए थे तो थोड़ा डर भी लगा भी क्या मतलब कहाँ आ गए हैं, लेकिन फिर मैम का साथ मिला,
अच्छा, और फिर आगे मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब लगता ही नहीं है मतलब होएगी नहीं, ऐसा लगता ही मतलब हो जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा अपनी मेहनत करने के बाद। बस जहाज नज़दीक आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, जहाज बहुत नज़दीक आने वाला है बस। और भाई कितना लगता पढ़ के थे? सर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ के। टीचर सारे कोऑपरेटिव है और हमें अलग अलग स्किल सीखने के लिए मिल रही है। मतलब पहले बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, हमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, बट अभी हम किसी के भी साथ अच्छे से बात कर सकते हैं। थोड़े दिन की और प्रैक्टिस है, फिर एम जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। और जैसे 6-7 वीज़ाज आ रहे हैं, आज भी 6 वीज़ाज आए हैं, तो उन चीज़ों को देखकर भी आपको एक लगता है कि ये लोग जैसे स्टडी करा रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही मेहनत के साथ टीचर्स हैं जो वो भी इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और सर हैं जो जब भी आप उनको कभी भी मिल सकते हैं। पेरेंट्स भी खुश हैं? जी सर बिल्कुल, पेरेंट्स अच्छे से खुश हैं। हम घर पे जाके बताते हैं कि आज हमारा ये स्कोर आया है, ये आया है। मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे होते हैं। और जैसे सर हैं, उनके ऑफिस में कोई भी किसी भी टाइम आ जा सकता है। टीचर्स हैं, हम किसी भी टाइम फ़ोन नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम कभी भी किसी भी टाइम अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं।